الشارع والعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد لجميع سادتنا لأبي علوي وسيد الإمام قطب الأنفاس الحبيب الله بن عبد الرحمن بن عطاس والشيخ علي بن عبد الله باروس أصولهم وفروعهم وسيدنا الإمام فخر وجد وهب العلوم الشيخ بكر بن سالم صاحب العناد والسيد الإمام قطب الأولياء الشيخ القادر الجلالي قطب الأحوال الشيخ يزيد المصطفى قطب العلوم الشيخ محمد بن محمد أبو حمد الغزالي وسيد الإمام الشيخ محمد إدريس الشافعي وسيد الإمام الشيخ أحمد بن محمد بن عطية السكندري وسيد الإمام الشيخ محمد بن عبد بن القادر السمري المدني والشيخ محمد أبو شرف بن عبد الله الأنبياء البدري والشيخ محمد زيد بن عبد الله بن محمد بن بدري والشيخ محمد شاوري عبد البغير والشيخ محمد سمت مريا والشيخ مسعود الأنوار والشيخ محمد حافظ بن محمد بدري بن زور البدري والشيخ محمد عبد المجيد الزوري والشيخ محمد سامي والشيخ الحبيب علي بشر بن محمد بن سليم بن حبيب والشيخ بكر بن زاري وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وخصوصياتهم. أكرمنا يا الله، أكرمنا يا الله، أكرمنا يا الله بالفتوح والنوح والقبول واقض حوائجنا واقبل دعاءنا وارفع عنا البلاء ويسر لنا أمورنا وراحة لقلوبنا وأبداننا ويسر لنا ولبيتنا وطلابنا زيارة مكة والمدينة وبارك لنا في كل أحوالنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في طلابنا ولا تدرهم وفقنا وفي كل طاعتك وارزقنا برهم وافتح علينا يا الله فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين على هذه النية ولكل يد صالح وعلى من وسلفنا الصالح وعلى من أمر به شيخنا الحبيب محمد بن سليم بن حفيد شيخ بكر بن سليم إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء ربهم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. من ظن انفكاك لطفه عن غدره فذلك لوصول نظره. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kembali Allah memberikan kepada kita semua kesehatan dan keafiatan, dan dituntut oleh Allah kesehatan dan keafiatan itu di dalam jalan menggapai ridhonya dengan didudukannya kita bersama-sama di dalam tempat yang dicintainya, yaitu di dalam masjid ini. Guna tadinya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan duduk niat i'tikaf sambil menunggu terbitnya matahari. Mudah-mudahan dengan Allah takdirkan kita saat ini semacam ini
adalah tanda di mana Allah ingin menghapus segala dosa-dosa kita dan mengangkat segala macam penyakit pada tubuh kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam wabah musibah, dan juga Allah berikan jalan kemudahan untuk menjalani sisa kehidupan dengan ilmu agama yang merupakan cahaya petunjuk keselamatan utama ketika kita menjalani hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Dan juga kita doakan bagi guru kita ataupun saudara kita atau siapa saja yang telah wafat, mudah-mudahan Allah tetapkan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Allah tetapkan wafatnya dalam keadaan membawa iman, dan Allah tempatkan alam barzakhnya setinggi-tinggi tempat di sisi Allah dan menjadi kelapangan dan kebahagiaan setelah berlelah-lelahnya mereka menjalani dunia hingga akhirnya mereka istirahat dan tenang bahagia di alam barzakhnya. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan yang sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah ini Allah tambahkan kualitas kehidupan kita dengan taat dan ibadah serta kebaikan-kebaikan yang kita tebar, juga sampai akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan amin. Dan di antaranya kita turut berduka cita baik saudara kita dari jamaah kita ataupun juga guru kita yaitu Ustaz Ilhami, ya kan, yang digolong beliau dikhabarkan tadi malam berbulan rahmatullah, Allah yang rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan ya tadi bagi Sidin itu adalah hari raya. Bagi Sidin ketika beliau sudah mengakhiri perjalanan dunia ini itu hari raya buat Sidin, tapi bagi kita itu musibah. Kenapa? Namautul alim musibatul la tujba, kata Nabi. Matinya seorang yang alim itu musibah yang tak tergantikan. Habis itu lagi wa zulmatul la tusajjab, dan juga matinya orang alim itu kebocoran yang tidak bisa ditambal. Allah, akhir zaman sudah habisan orang alim ini, ya Allah. Pertama, cahaya perjalanan dunia ini mulai redup, dan akhirnya ulama-ulama yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tersisa nanti di akhir zaman, itu ulama-ulama sufi. Mudah-mudahan kita semua yang masih tersisa ini tidak dipertemukan dan tidak termasuk dalam golongan ulama sufi. Mudah-mudahan amin. Wa'iyadu billah. Inna Allah yaqbidul ilmi, Inna Allah yaqbidul ilmi, Inna Allah yaqbidul ilmi intiza' yantazi'u minal ibad. Sesungguhnya Allah kadang mencabut ilmu itu secara langsung dari hamba-Nya. Kadang ilmu mohon ditarik oleh Allah langsung kadang. Kalau kayak Allah mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan dimatikannya ulama. Jadi tinggal kita ilmu terjadi. Jadi sayangi, mau ada masih guru kita yang Tuhan, sayangi mereka, datangi majelis-majelis mereka. Karena sudah meninggal dia menangis. Kenapa dia nangis? Sedih, guru meninggal. Dia suara duduk majelis beda, parah itu. Iya, ngomong sini dulu, ambil ilmu yang sudah wafat, sudah meninggal, menyesal. Buktinya nih, banyak orang yang paling menyesal saat abang seumur hidup. Ya kan? Banyak yang gak ada sahabat duduk lawan sini pas meninggal nyesal. Ya Allah, kenapa waktu itu pada pernah duduk? Iya. Jauh-jauh datang kepada sini. Kita yang parah semua duduk di sini. Duduk di majelis wali sekedar memetes sahabat memecah intalu. Berapa detik dari memecah intalu? Ya. Itu fadilahnya. Seperti dia membangun 70 Ka'bah
Ayo, Allah duduk di majelis wali sekedar memecahin tamu, apalagi lawas dapat ilmu pula. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah wa athabakumullah. Jadi berduka kita bukan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Berduka kita atas wafatnya orang alim adalah karena rasa cinta kita kepada mereka. Man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq. Orang yang kada sedih atas matinya orang alim itu munafik dia gitu. Ada orang alim meninggal bingung jadi. Nah, itu orang munafik waliyadzubillah. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, menyambung kajian kita Futhul Arifin bi bayani a'mal as-salihin wal wasilina ila Allah. Musannif itu Tuan Guru Haji Muhammad Sa'di bin Haji Jarmani mengutip kembali kalam hikmah daripada Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang selanjutnya. Ujar Imam Ibn Athaillah, man zanna infikaka latfihi an qadarihi. Barang siapa menyangka ketiadaan maha lembutnya Allah dalam setiap ketetapannya. Ya. Barang siapa menyangka ketiadaan maha lembutnya Allah dalam setiap takdirnya, takdir yang ditentukan Allah. Apa ujar muslim? Fadzalika li usuli naudih. Maka dengan demikian itu menandakan pendeknya pemahamannya, pendeknya akalnya, pendeknya pengetahuannya. Jadinya Allah menimpakan musibah kepada dirinya saat dirinya tertimpa musibah. Dia pandang keadaan maha lembutnya Allah di dalam musibah itu, berarti menandakan dirinya masih pendek dalam memahami di balik musibah itu ada Allah. Kemahalembutan dalam musibah itu di mana, Ustaz? Belum lihat secara mata, secara pendengaran informasi, setiap musibah itu seram. Ya, yang umpama kayak pandemi, ya kan? Seram, Ustaz. Di mana kemahalembutannya? Maka jawabannya, kemahalembutan Allah di balik musibah di antaranya yang pertama adalah ketika umpama saja, mudah kita jangan berharap atau boleh berharap musibah. Kalau pas mendengar kemahalembutan di balik musibah, ya Allah turunkan musibahnya dulu namanya. Artinya sudah takdirnya dapat musibahnya. Ya, ada dari atas takdirnya sudah. Bukan kita meminta, takdir dapat oleh dapat musibah. Sakit sih. Hikmah yang pertama, kemahalembutan Allah di dalam musibah. Yang orang tadi sehat akhirnya sakit apa? Perginya kesempatan untuk berbuat maksiat. Ada orang yang berbuat maksiat. Oh itu mah. Sebutin lo kemahalembutan Allah. Ketika menggaringkan orang itu, hilang dulu kesempatannya berbuat maksiat. Yang tadi banyak pandir, ya kan? Sampai hilang Allah, ya kan? Oh iya mah. Yang tadi nyambat orang, astagfirullah. Itu kemahalembutan Allah. Ya. Pertama sudah. Yang kedua, ketika orang itu ditimpakan musibah umpama sakit tadi, hasilnya dia menggapai makam sabar. Orang itu tak mungkin bisa mencapai makam sabar kalau kada diuji kesabarannya. Betul tadi. Orang itu tidak terbukti sabar kalau tidak diuji kesabarannya. Lalu dengan adanya musibah ada maha lembutnya Allah untuk membuat hamba tadi menjadi sabar. Bagi siapa? Bagi yang memaham bahwasanya di balik musibah itu ada kemahalembutan Allah. Tapi bagi orang yang menyangka ketika dia dapat musibah menyalahkan Allah, ini kada bakal dapat sabar. Jangan makam sabar ini Bapak Ibu, makam istimewa. Makam sabar ini makam istimewa.
Lihat ya, setiap para nabi itu, ya kan, sampai Nabiullah Ismail itu, ya kan, memohon apa? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika hendak disembelih, ya kan, pendapat Nabi Ibrahim, "Famsum madza tara?" Bagaimana pendapat kamu hai anak? Ujar Nabi Ibrahim. Jawab Nabi Ismail, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai abah, lakukan aja apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan tergolong orang yang sabar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah satu ketika disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang lain. Wahai sahabat yang lain, Nabi kita memotivasi, bukan membanding-bandingkan sahabat. Kadang karena maaf Bapak Ibu salah paham, dihadapkan dengan orang baik, lalu kita disanding-sandingkan dengan orang itu. Aduh, dibanding-bandingkan kami. Bukan. Makanya ada istilah studi banding, betul atau tidak? Biar tuh dari sekolah A menuju sekolah B. Buat apa? Melihat di sekolah B kalau tidak ada hal positif yang dibawa ke sekolah kita, studi banding namanya kan? Membandingkan sekolah kita dengan sekolah orang lain. Ini kadang mau dibandingkan atau simpul aja dibandingkan. Kadang artinya supaya kita tuh pertama melihat diri kita banyak orang dengan melihat banyaknya orang. Pada saat itu Nabi kita mengatakan, andai saja seluruh umatku ini beribadah berat. Jangan Nabi mengatakan kepada para sahabat yang lain, seluruh umat ini beribadah berat sepanjang hidupnya, tidak mampu mengalahkan timbangan amal yang sobatnya Sayyidina Abu Bakar. Ujar Nabi itu, andai kata seluruh umatku ibadah, kata situ seluruh umatku ibadah sepanjang hidupnya, ditimbang dengan kesabaran Sayyidina Abu Bakar masih berat timbangan sabarnya Sayyidina Abu Bakar. Kayak apa dengan sabarnya para nabi, sabarnya Nabi kita Muhammad. Sabar ini ibadah berat, amal batin berat, tapi oleh karena berat itulah pahalanya juga besar. Biar hendak dapat pahala besar, amal enteng itu namanya bonus. Kayak biar sembahyang sunat fajar tadi itu bonus, tapi masih belum dapat mengalahkan pahala batin. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, niyatul mu'min khairu min amali, ya kan? Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Bukan meniadakan amalnya. Artinya amal itu tergantung niatnya. Amalan batin kata. Niat itu amalan batin kata dia. Amalan batin. Sembahyang dia mengingatkan apa niat kita sholat. Diawali amalan apa? Amalan batin. Nih. Jadi kuncinya amal jawareh, kuncinya amal yang syar'i ini, yang lahir ini adalah amal batin. Amunnya amal batin kita salah guna, rusak, maka amal zahir itu rusak. Allah, kemahalan bukan Allah di balik musibah. Tadi pertama hilangnya kekuatan berbuat dosa. Yang kedua adalah mendapatkan hasil, yaitu sabar. Punya kawal sampai ke makam syukur ketika menghadapi musibah. Nah, ya Allah. Kita ini kan belajar kalam hikmah dari Imam Ibnu Athaillah. Jadi bahasa Imam Ibnu Athaillah ini merujuk kepada tasawuf. Katakanlah dia harus dibedakan. Karena dibenturkan dengan fikih pasti ada nyambung. Maaflah kalau dibenturkan dengan fikih pasti ada nyambung. Kita ini pembahasan tasawuf dulu. Ya, nanti kita tarik ke fikih. Itu tasawuf dulu. Hasil yang ketiga, apabila dia ditimpakan musibah, maka dia mendapatkan kemahan lembutan Allah dari kekuatan
dalam menghadapi setiap masalah. Orang yang kuat itu sering diuji. Orang yang kuat itu sering diuji. Munya hidup pian bu kada pernah diuji, sekali dia kena diuji, ya boleh stres, tak kaju-kaju juga. Nah, tadi kembali kepada makam syukur tadi. Apabila dia menghadapi musibah dengan makam syukur di bahasa tasawuf, dagoi dapat musibah. Orang yang masuk di makam syukur mengatakan bukan innalillah. Di bahasa tasawuf kan, kalau bahasa syar'inya kan apabila dapat musibah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau bahasa tasawufnya, ulama tasawuf ketika dapat musibah dia kadang mengatakan innalillah, apa yang dikatanya? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menetapkan segala keadaan. Lalu kalau ketika dapat nikmat bang Ustaz, dia bukan sekedar mengatakan alhamdulillah, tapi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menyempurnakan nikmat ini untuk kebaikan. Jadi zikir mereka sudah zikir makam syukur, mau pahit mau manis syukur Allah. Dan gue dapat dari innalillahnya alhamdulillah ala kulli hal. Karena di balik dari ini ada kemahalan terbiar. Bermacam-macam dari kemahalan hutan. Yang pertama sudah disebutkan untuk menghilangkan kekuatan berbuat maksiat. Alhamdulillah di saat hingga ada Allah melakukan maksiat sebagaimana manusia sering melakukan maksiat ya Allah. Nangis. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Ada yang kan? Sabar menghasilkan pahala dan juga sifat sabar kepada dirinya dan jiwanya. Yang ketiga, menjadi orang hebat karena sering diuji. Yang keempat, di antara di balik musibah Allah berikan kemahalutannya kepada orang dapat musibah ketika dia paham bahwa di balik musibah itu mengingatkan dia mati. Akhirnya banyak mengingat mati. Coba biar terjauh-jauh. Ada yang alumni kena COVID di sini? Enggak. Ada yang datang kalau ada ulun-ulun di sana alumni kena COVID. Ada istilah alumni. Judul kayak pada kisah. Anu sebenarnya ya Allah, yang mana kena COVID? Iya kan kayak pada saya. Ya Allah sakit kena ingat. Berarti mau sakit enak apa enak banget? Ingat mati sakit lagi ngomongnya dia. Ya kan? Ingat mati loh. Berapa banyak kita berjalan di dalam kehidupan ini lupa dengan mati. Lupa dengan mati. Sedangkan Nabi mengatakan akfiru dzikra hadhihi al-ladzat akfiru. Ada apa? Akfiru min dzikri hadhihi al-ladzat. Perbanyaklah mengingat daripada yang memutus kelezatan dunia, itu mati. Orang yang ingat mati ini Bapak Ibu menghidupkan hati. Orang yang lupa mati mematikan hati. Allah. Kafa bil mauti wa'izah. Cukup dengan melihat orang mati itu jadi nasihat. Jangan melihat dia ketika ada orang mati dalam hati kadang-kadang tersentuh. Dah kita kalau pikirkan kalau kalian itu sholat atau nanti sholat kayak itu juga. Bayangkan menghasi wajah si mayit itu muka sholat, diangkat memasukkan ke kuburan, lihat itu sholat. Allah. Jadi ketika dapat musibah tadi, kemahalan hutan Allah mengingatkan kita kematian. Kalau orang itu ingat mati, banyaknya taubat, banyaknya istighfar, banyaknya menyesali segala kesalahan, kembali kepada Allah. Orang itu ingat mati. Allah. Dulu Habib siapa di Basiri? Ini Habib Bakar.
yang kenapa Hamid masih kalau sebelahnya Abu Bakar ada anak Abu Bakar itu bisa Muhammad kan? Ya lah, Muhammad ternyata dulu meninggal daripada Abu Bakar ya. Ikan Hamid Hussein ke dalamnya sedikit ada kebahagiaan bahasa itu Abu Bakar bukan yang bersyukur waktu beliau wafat Abu Bakar itu disolatkan di apa sholat jenazah itu urut bertahu ya kan di habarakan Abu Sumur datang sekalian akan datang sedikit ternyata apa yang dilakukan malam-malam sedang sesaat sunyi datang sedikit dihabarkan oleh keluarga di situ. Bahkan ada Habib Muhammad anak Habib Bakar. Habib Muhammad ini belum lagi mati nabi kuburan maju hidup orang itu kuburan masuk sindan itu tutup aku itu. Kenapa mau melihat dunia ini? Mau aku melihat dunia ini? Ada yang nikmatnya di dunia ini bagi orang yang di hati dunia. Ada yang juga pikiran kayak apa aja pikiran nyamannya dunia sebanyak apa yang makan tatap dengan penyakit. Juga nikmat gula yang makan hantu gula jadi diabetes. Ujung ada daging tuh nikmat makan hantu sebanyak-banyaknya darah tinggi kolesterol adalah nikmatnya. Nikmat dunia semakin dia teruk menyisakan penyakit dunia. Tapi kalau di surga mau pian makan daging sedung makan itu ada dan menimbulkan penyakit, mau pian minum banyu bergula sedung ada bakal diabetes. Maka ada bakal ada daerah ada bakal kantut di sana ada kita ini dikit-dikit bawah daerah dunia. Paham ya biar masa biar hendak mengejar dunia yang fana lucu ya lucu. Sekedarnya jalani aja dunia ini jangan tapi dijadikan sebagai tujuan utama dan salah bagi kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama salah besar. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Jadi hasilnya ketika orang tadi dapat musibah, maha lembutnya Allah di balik itu musibah adalah Allah mengingatkan kepada hamba yang diberikan musibah itu akan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang maka tidak akan mampu siapapun memajukan dan menunda itu ajal atau kematian. Tak ada yang kawat biar ratusan vaksin kalau sudah ajalnya habis mati, biar ratusan obat mau ajalnya habis mati, biar sehat kada pernah garing mau habis ajal mati. Muncul kan ada sangat menibur. Setiap Jumat khatib berpesan. Setiap Jumat khatib berpesan. Ujar khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu garis bawahi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib besar menyampaikan kalam Allah, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena ada ayat dan hadis menunjukkan janganlah kalian mati kecuali sehat. Katakan. Katakan. Nah, ada yang dituntut oleh Allah yang akan garis bawahi Islam, husnul khatimah. Jadi ketika melihat ada guru kita meninggal dari kena COVID, hapus. Tidak boleh. Ya. Kenapa orang yang kena COVID meninggal umpama bahagia bagi dirinya, husnul khotimah kalau dia sabar. Kalau guru-guru kita orang yang kita lihat kesehariannya mengabdi kepada umat, mengajarkan ilmu kebahagiaan mereka beliau sempat meninggali kebaikan bagi kita,
yang kebaikan itu menjadi jariah buat beliau. Ya kan? Orang yang baik mati mendadak itu bagus. Orang jahat mati mendadak itu bagus. Kenapa? Karena ini masih menyisakan kebaikan bagi orang yang baik. Tapi kalau yang maksiat menyisakan kemaksiatan. Tapi ibaratnya mati mendadak Ustaz, buktinya kan ada mana kalau bahagia. Allah, caranya bahagia yang kita malah undangan. Intinya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatkan, jadi usaha kita ketika di masa-masa semacam ini melihat orang banyak mati, kawan kita mati, keluarga kita mati, anak buah kita mati, jangan pernah menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini? Ada boleh dalam hati kita, ya Allah, senangnya mereka, sangka baik, bahagianya mereka. Pertama, sudah mengakhiri hidup yang lelah. Yang kedua, sabarnya mereka menghadapi musibah dalam penyakit yang husnul khatimah bagi mereka. Seorang ini belum tentu ya Allah. Mati lu kayak apa? Ya Allah, mati lu kayak apa? Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa rahimakumullah, kemahalutan Allah di balik setiap takdirnya. Yang tadinya sugih umpama dagui bangkrut, di balik kebangkrutan itu ada kemahalutan Allah. Pertama, orang baik biasanya lah tadinya dia maksiat, tadinya dia dapat harta itu dengan cara yang tidak bagus, hartanya haram, lalu dia tobat, lalu dia menyesali. Allah menginginkan orang lebih baik sampai masuk ke dalam surga. Kadang-kadang Allah akan membiarkan hamba yang dicintai ini masuk ke dalam neraka, lalu dagui dibangkrutkan oleh Allah usahanya, hartanya habis. Di mana kemahalutan Allah Ustaz? Kalau yang harta bangkrut itu sedih, iya sedih, normalitas manusia sedih, tapi kemahalutan Allah di balik bangkrutnya dari Allah kadang-kadang tersisa harta yang tidak baik tadi dihabiskan oleh Allah. Jadi bagi orang tuh ialah amunnya tadi sugih dengan cara yang baik, tiba-tiba berubah haluan baik, dan ucapan alhamdulillah ya Allah, yang habiskan harta yang tidak baik. Tapi ada juga yang sugih baik terus saja sugih. Ya. Allah jaga hartanya untuk apa? Untuk anak keturunannya agar dapat menikmati harta yang baik. Jadi supaya inilah amalan supaya kita diberikan oleh Allah kemahalutan, tidak melewati musibah, maka Allah berikan kemahalutannya melewati nikmat. Kalau orang itu diberikan nikmat, ada kemahalutan Allah di balik nikmat, maka tidak Allah biarkan nikmat itu menjadi modal buat maksiat. Tapi kalau sudah Allah jadikan di balik nikmat itu kemahalutan Allah yang diinginkan oleh Allah kepada hambanya agar dibawa taat, nikmat tadi, ternyata dia kada paham di balik nikmat itu, lalu dia bawa maksiat, maka nikmatnya menjadi niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ala
Turun selimil ummah, selamatkan ini umat minal afati wan niqmah, daripada mara bahaya penyakit dan niqmah, yaitu musibah. Niqmah malapetaka. Wa min hammin wa min hummah, dan selamatkan ulun daripada galau dan gundah hati, tidak tenangnya jiwa. Biahlil badri ya Allah, dengan berkat para ahli badar. Jadi an-niqmah dengan an-ni'mah, beda ain dengan qaf, sudah beda makna. Nikmat itu adalah kenikmatan, niqmah malapetaka. Jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah menjadi istidraj bagi kita. Jangan sampai. Biar dikasih nikmat tambah jauh dari Allah, istidraj. Biar diberikan sehat makin jauh dengan Allah, istidraj namanya. Jangan sampai ketika istidraj tadi dia akan membuat dia petantang, peteteng, sombong, dia tak sembahyang gak ada, majelis gak ada, subihaku. Nah ini istidraj. Orang istidraj ini diberikan oleh Allah tumpukan dosa, ya kan? Jadi kemahanutan Allah di mana di sini? Jawabannya kemahanutan Allah, dia menjadi orang yang dicontohkan oleh Allah. Ini jangan diikuti. Setiap yang baik pasti ada yang buruk, setiap yang buruk pasti ada yang baik. Maka yang baik kemahanutan Allah ingin menjadikan contoh bagi yang buruk, yang buruk adalah mencontoh bagi yang baik. Dia tidak tahu yang namanya sakit itu kayak apa. Dia kan punya ada merasakan sehat. Begitu juga biar kada kau merasakan kayak apa rasanya sakit. Dia akan kau merasakan nikmatnya sehat kecuali diberikan sakit. Jadi berlawanan dari A ke B, atas bawah, sakit, nyaman, semua perbandingan itu kemahalan Allah. Di baliknya adalah la ayatil liulil albab, sebagai tanda pelajaran bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau berpikir. Tapi bagi orang yang langsung vonis kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, hati-hati. Kalau pengen pas mati, kita bawa sangka buruk bawa Tuhan, suul khatimah. Jadi buruk hilang emas, jangan sangka buruk Tuhan. Ya Allah, biar gantian aja. Ternyata karena diganti juga di surga, diganti juga. Hilang kan, ya Allah, biar ganti aja. Hilang lagi Pak, biar ganti aja. Itu kan. Menghadapi apapun, segala ujian, musibah, apa saja yang namanya pahit, ya, apabila pian pahitnya itu dijadikan obat, jadi obat. Apabila pahitnya dijadikan racun, jadi racun. Bagaimana caranya? Ini amalan batin. Dzarratun sebiji dzarrah, ya kan? Min a'malil batin, daripada amal batin, katsiru minal jibal min a'malil jawarih. Sedzarrah, sebiji atom amalan batin itu lebih baik daripada segunung amal anggota. Jangan pilih sebuting amal batin yang dia kau pertahankan sampai mati, itu lebih baik daripada segunung amal jahil. Amal zahir ada bisa diterima tanpa amal batin. Jangan kita pas yang belajar amal batin meninggalkan zahir, berarti amal batin yang salah. Amal batin yang selamat, dia akan tetap terus menjalankan syariat amal batin yang wujud. Kalau amal batin yang sesat, dia akan meninggalkan syariat, kecuali orang yang disebut dengan maqam majdub. Ini bukan sifatnya kasbiyah, tapi wahbiyah. Orang majdub ada kawan olah-olah Bapak Ibu, itu sudah diberi oleh Allah
secara khusus tanpa dia usahakan, tanpa dia request. Allah takdirkan dia menjadi orang yang majnun. Umpama kayak Datuk Abdul Somad Abdul, iya kan? Umpama kayak Syekh Siti Jenar. Secara syariat dia diunggah untuk menyelamatkan orang yang berjalan di jalan syariat. Tapi bagi sini selamat akhiratnya, dunianya tidak. Orang yang menjuluk dunianya ada selamat, akhiratnya selamat. Kita yang ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang tidak ditarik oleh Allah rasa kemajeluban pada diri kita, jalani ahlu sunnah wal jamaah, syariat jalan, hakikat jalan. Syariat aja berada hakikat nol. Habis itu hakikat aja tanpa syariat, syariat tanpa hakikat nol. Hakikat tanpa syariat batilatul batal, ditolak. Jadi mau ilmu hakikat ya ilmu hakikat. Oh, harap ambil ya kan? Atau orang ceramah sih pandai juga ya kan? Nah ini hakikat ya kan? Yang duduk di warung pandai tentang Tuhan. Habis itu duduk di pasar pandai dengan Tuhan. Kira-kira dia maaf minta itu nama pian itulah, nama pian aja disambat di padang pelacuran, kira-kira layak kan? Pian terima kan? Nama pian disambat di pelacuran, semua pakai pas di pelacuran. Tahu lah kamu namanya masih Ahmad, digosipkan Ahmad di pelacuran. Kira-kira dia terima kan? Ada terima. Kenapa? Kadang-kadang ya kayak itu juga kita mun hendak pandai ilmu hakikat duduk akan duduk tempatnya baik dikadang ya Allah selalu hendak ya kan pandai ilmu hakikat ini kada ada tuh ya yang kedua pula selalu hendak pula orang yang benar-benar tenggelam di dalam ilmu hakikatnya ada lagi mandiri. Ya, pergi mandiri itu orang wujud-wujud ke dalam ilmu hakikat. Kecuali yang belajar orang. Biasanya kamu mandiri. Tapi kalau masih kau dipandir, itu bukan ilmu hakikat, ilmu kalam namanya. Ya. Jadi biar jangan heran ada orang banyak pandai masalah ilmu hakikat. Belum sampai. Yang sampai ilmu hakikat ada banyak pandai gawin yang dia. Ya, pandai ilmu hakikat dagui dapat musibah nangis. Nyalakan Tuhan. Orang yang dapat ilmu hakikat tadi, ada lagi menyalahkan Tuhan. Dia terus menyalahkan dirinya. Ini merasa dirinya yang tidak punya kuasa. Jadi terakhir di antara kemahalembutan Allah di balik musibah adalah Allah hendak menampakkan aku yang kuat, kamu yang lemah. Aku yang kuat, kamu yang lemah. Sadar ya Allah lemah. Waktu sehat belum bertambah potensi. Pas garing sadar ya belum lemah. Di saat mengaku lemah itulah di situ waktu yang terbaik dia di hadapan Tuhan. Karena waktu sholat pun kalau dia waktu sholat kadang merasakan diri dia lemah di hadapan Tuhan, merasa dia yang mampu dalam sholat itu belum dikatakan waktu yang terbaik kata ulama sholat. Waktu yang terbaik ketika dia ibadah, yang merasa dalam ibadah itu bukan kemampuan dia, tapi Allah yang memampukan dia. Di saat itulah masuk kepada kategori amal billah, amal ditolong oleh Allah. Bukan lagi amal karena Allah, tapi amalnya ditolong oleh Allah. Kalau sudah ditolong oleh Allah, tidak lagi merasakan payah. Jangan heran ada wali sembahyang sampai ratusan rakaat setiap malam. Jangan heran kayak Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun istiqomah sembahyang subuh memakai wudu isya. Bayangkan 4 tahun Syekh Abu Bakar bin Salim istiqomah ada lekang. 40 tahun istiqomah ada lekang. Sholat subuh memakai wudu isya. Berarti ada buktinya. Allah. Kenapa? Karena ya tadi mereka ibadah ditolong oleh Allah, bukan lagi dirinya. Amun kita kalau ibadah merasa
yang melakukan ibadah pasti guyup. Pasti lapar. Kenapa? Akunya timbul, kitanya yang timbul. Mudah-mudahan perlahan demi perlahan dengan berbagai macam Allah berikan kepada kita, di balik itu ada kemahalan bukan Allah yang akhirnya menyadarkan kita, dan kita semakin hari semakin menjadi hamba yang terus dekat kepadanya, hamba yang paham dengan Allah, hamba yang ngerti dengan Allah. Kalau paham ngerti dengan Allah, itu yang disebut dengan hamba